सतगुरु साचे मेरे दाता दाते तेरा गए। सतगुरु साचे मेरे दाता दाते तेरा गए। हाँ, मेरा कर्मों के बारे में एक अजीबोगरीब सवाल है। अगर हमारे कर्मों के अंदर बीमारी आने वाली है जिसके अंदर हमें शारीरिक रूप से भी तकलीफ उठानी पड़ेगी और कुछ डॉक्टरी का भी खर्चा उसमें करना पड़ेगा, दवाइयों के लिए भी खर्चा वगैरह करना पड़ेगा, तो क्या इस तरह का जो कर्म हमारे ऊपर आता है, जब वो आता है तब हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए जैसे भी वो आता है और सब कुछ गुरु के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए और उसको माड़ा मान के स्वीकार करना चाहिए, या उस आने वाले कर्म के बारे में पहले से योजना बनानी चाहिए और जैसे बीमा पॉलिसियां होती हैं बीमारी के खर्चे का देखभाल करने के लिए उस तरह की पॉलिसी ले लेनी चाहिए, या क्या करना चाहिए? इसके बारे में मैं मुझे अभी तक कभी समझ नहीं आई है और मैं चाहूंगा कि आप हमें समझाएं, क्योंकि जब इस तरह से अचानक खर्चा आता है और कर्मों का भुगतान करते हुए जब दवाई वगैरह के लिए खर्च काफी करना पड़ता है तो काफी पैसे की भी परेशानी लोगों को हो जाती है। हाँ भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं थानू बजाए अपनी तरफों कुछ दसन दी महाराज सावन सिंह दा कहा हुआ बचन उधरा दिना, जो कि मैं कई दफा सत्संग दे अंदर पहले भी उधराया है। इसे दी पुष्टि महाराज कृपाल ने भी आपदे सत्संगां अंदर बचना अंदर करी है कर्मा वास्ते के, और तुलसी साहब ने भी कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाका। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि जीव घर विच मगरों आउंदा है, उस दी प्रलबत पहले ही तैयार हो जाती है। वो ये है कि दुख सुख गरीबी अमीरी बीमारी तंदुरुस्ती ये 6 चीजां साडियां मुकर्रर हो जांदियां हन, लेकिन जीव परेशान इस वास्ते हुंदा है कि उन्होंने ये घटना दा या उस कारण दा ज्ञान नहीं हुंदा गा। तुलसी साहब कहंदे हैं पहले बनी प्रलबत पिछे बनया शरीर, तुलसी दासा खेल अचरज है पर मन नहीं बनदा तीर। थानू नामदान दे वक्त शुरू च बताया जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हाँ। शरीर तो सानू कर्मां दा भुगतान करन वास्ते ही मिलिया है। तो महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे जो तीर कमान विचों निकल चुकिया है वो हथ नहीं आउंदा गा, जो मर्जी यतन करिए वो निकल ही गया। जो प्रलब्ध बन गई है तो संत इस नूं छेड़दे नहीं, लांभे रख दिंदे है, तो जीव नूं शब्द हुंदे नाल जोड़ दिंदे है। क्योंकि सदा दस्या जाता है कि साडी आत्मा उपर ये 3 खोल अस्थूल सूक्ष्म कारण चढ़े हुए हैं, जिन्हें एक पिंजरे विच दूसरा है, दूसरे तीसरा है। तो जो अस्थूल जगत है ये सूक्ष्म दे विचों ही निकलिया है, और जे असी संतां दे कहण दे मुताबक अपनी आत्मा तो ये अस्थूल पर्दा ला के सूक्ष्म दे विच पहुंच जाइए तो हर घटना का सानू ज्ञान हो जाता है। एक घटना के पिछे कारण की है, क्यों घटी है, किताब की तरह ये खुल जाता है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि संत जद नामदान बख्शदे है उस वेले अंदरों सेवक का इस किस्म का अरेंजमेंट कर देंगे है कि कर्मां का भुगतान भी करता रहता है और अंदर तरक्की भी करता रहता है। जिस नगरी विच असी काल दी अस्थूल जगत विच बैठे हैं, ये काल दी रचना है, ये बदले दा देश है। जो किसी दी अख कढ़दा है तो काल
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਖ ਦੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਆਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂੰ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਿਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੇਵੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਦਿਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਪ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਬਿੰਦ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਦ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਗਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਮੀਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮੀਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਤਰੇ, ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਘਟੇ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸਾਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਥ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਭੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੋਝਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਦਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਰ ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅੱਛੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਫੋੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ ਉਸ ਫੋੜੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੋੜੇ ਦਾ ਅਵਧੀ ਪੁੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਪੁੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਉਹਦੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਵਧੀ ਜੋ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਖੁਦ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਫੋੜੇ ਫੁਣਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇਧਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਠਾਨ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਸਿਰਮਦਾਨ ਸਿਰਮੂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਪਾਸ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਬਾਣੀਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਕੜਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕੂੜ ਪਿਆਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤਵੀਰ ਤਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ, ਲੜਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਦਮ ਕੀਤਾ, ਲੜਕਾ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੱਥ ਡਾਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਆਮ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਾਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ 2500 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆ 2.5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੈ, 2.5 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਣਕਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਆ ਰੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ, ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਨੋ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਪਰੋਸੇ ਖਾਣੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੋ ਰੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਣਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਤਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਉਹਦਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਣਕੇਗੀ। ਆਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਪਾਹੀ, ਹਿਣਕਦੀ ਹੈ ਘੋੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਵਾਂ? ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਵਾਕਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਤੀਸਰੇ ਤਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਈਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਘਟੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋ। भजनों के अंदर कई ऐसे इशारे हैं जो कि बेनतियां हैं अपने गुरु के आगे कि गुरु सेवक को छोड़ ना जाए। उसका क्या तात्पर्य है? मतलब भजनों के अंदर सेवक गुरु के आगे अरदास करता है कि मुझे छोड़ ना जाए, मुझे विसार ना दें, उसका क्या मतलब है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਰਾਖੀਐ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨया ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅੱਗੇ प्रार्थना करो और आपदा सिर झुकाओ, ताकि वो जिहड़ा कार्यक्रम है बड़ा रस भरिया वो अपनी दया दृष्टि करके बनावे। हाँ भाई, किसी भी संत सतगुरु ने जो निम्रता अपने भजना विच वरती है, प्रार्थना की है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰੂਬੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਜੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰਾਨ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਸੀ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਭੀਖ ਜਾਂ ਭੀਖ, ਜਲੇ ਭੀਖ ਥਲੇ ਭੀਖ। ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਅੱਲਾ ਜਾ ਰਸੂਲ ਕਹਿ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਫਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਭੀਖ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਭੀਖ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨੀਗਾ। ਤੋ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਲਬ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਖੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੀਖ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਉਹ ਭੀਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਵੇ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਫਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਇਹ ਫਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਟਾ ਸੀਗਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ
तो मुर्शिद उस नूं बोलदा है कि भी प्यारिया, तू जदों फरियाद कीती उस वेले तेरा ख्याल मेरे विच सी, मेरा दरगाह दे अंदर सीगा। तू की मंगिया? अगर जे तू ये कहंदा कि मैनू कोई वली अल्लाह बना दिओ, तो उस वेले तेरा सब कुछ ही मंजूर सीगा। सो प्यारिओ, जदों असीं सच्चे दिलों जो गले चो आवाज आउंदी है उही साडे दिल अंदर है, तो उस फरियाद नूं जरूर वो साडा समर्थ सतगुरु वो भीख दी तरह सुनदा है। क्योंकि सिख जदों आप दीआं कमजोरियां कन्नी निगाह मारदा है, फिर ही उसनूं पता लगता है कि मेरे विच कितनियां कमजोरियां हन। अगर जे मेरा इसने लेखा जोखा लिया, हो सकता है कि मैनू ये वास्ते लम्मी सजा और करड़ी सजा भोगनी पै जाए। इस वास्ते फरियाद करता है कि हे सतगुरु, तू लेखा लैन तो पहले ही मैनू बख्श दे। कबीर साहब ने भी फरियाद की कि बाप राम सुन बेनती मेरी, तुम सो प्रगट लोगन से चोरी। पहले काम मुग्ध मत किया, ता पे डर पे मेरा जिया। राम राय सुन बेनती लीजै, पहले बख्श फिर लेखा लीजै। कहे कबीर बाप राम राया, अब मैं शरण तुम्हारी आया। सो संतां ने जो निम्रता भरे सानू अरदासां दी तरह भजन लिखे है, उन्हां दा भाव मैं सदा ही दसदा हुन्ना है कि साडा जो भुलड़ मन है ये बड़ा मजबूत होकर काल दा एजेंट साडे अंदर बैठा होया है। ये कद सेवक नूं कहण दिंदा है कि तेरे विच गलती है, गलती मनण वास्ते तैयार ही नहीं हुंदा। अगर ये गलती मन ले तो महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे, तो ਇਹਦੇ अंदर होर तां रुकावट ही कोई नहीं, मसला तो गलती मनण दा ही है। इस वास्ते भजना दे अंदर आपदियां गलतियां भी मनदा है, आपदियां कमजोरियां भी मनदा है, गुरु प्रति अपनी शरधा प्यार विश्वास भी जताउंदा है। जितना चिर संसार दे विच हन, ਉਹ सदा अपने आप ਨੂੰ एक बहुत छोटा जिहा जीवन बना के दिखाउंदे है, बताउंदे है। बेशक सेवक उन्हां दे मूँह ते भी क्यों ना किन्ना भी कही जाण कि तुसीं साडी मदद कीती, एक्सीडेंट होया, बीमारी होई जां कोई ऑपरेशन होया, आम ऐसे गुरु और सेवक विच वाकियात हुंदे रहिंदे है। तुसीं सोच के देख लो कि उहदे अंदर कितनी निम्रता हुंदी है। वो कई दफा तो ऐसा भी कहता है कि भी मैं तो एक पापी जिहा जीव है तुहाडे वर्गा ही। ये सारी जिहड़ी दया है ये मेरे गुरु महाराज दी है। सब संतां ने कहा कि जिस रस्ते आत्मा ने जाना है वो बड़ी सांकड़ी है, वाल तो 10वां हिस्सा है, उत्थे हंकार मैं साथ नहीं चल सकते गे, उत्थे इतना ही बरीक होके लंघना पैंदा है। कबीर साहब कहण लगे कि तुसीं देखो, तुसीं हाथी नूं अगर वाल तो 10वें हिस्सा बरीक जगह दे विच लिया के खड़ा करो, बेशक उस नूं पिछों कितना भी तुसीं डराओ धमकाओ अंक सवारो, वो फिर भी उस पासे हो कदे हो ही नहीं सकता। उन्हें पता है कि मैं इहदे विच किस तरह दाखिल हो सकता है। बेशक उत्थे कोई खाने का लालच भी देऊं, उन्हें पता है कि मैं इतने बरीक रस्ते किवें दाखिल होऊंगा। लेकिन जिहड़ी कीड़ी है ना उन्हें कोई दबकाउण की जरूरत पैंदी है, वो बड़ी आसानी नाल उहदे अंदर दाखिल हो जाती है। तो कबीर साहब कहते छोटा रहे चित में अंतर, शब्द माहे तब सुरत गई। सो प्यारिओ, सानू सदा निमरता फरियाद अगर असी करांगे तो परमात्मा कृपाल साडे ते रहम करेगा। उन्होंने साडी सेवक दी लोड़ नहीं हुंदी कि सेवक नूं गुरु दी लोड़ है। वो तो साडे नालों भी ज्यादा करोड़ा फरियादा आपदे गुरु अगे करन लग्या पिया हुंदा है। सच्चाई तो यह है कि जदों संत नाम दिंदे है उदों अपने गुरु दी गोद विच आत्मा नूं पा दिंदे है, फरियाद करदे है कि तू इन्हां नूं बख्श दे, ये तेरे आसरे ही है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, मैं सदा ही दसदा हुंदा है कि जब परमात्मा कृपाल ने मैनू बहुत प्रेमियां नूं राजस्थान के अंदर वो गुफा के दर्शन करने का मौका मिलिया जिथे कि परमात्मा कृपाल ने खास बख्शिश करी सी।
तो पहले दिन जब उन्होंने अखा ते हथ धरिया सीगा कि अंदर खोलनियां हन, मैं खुद ही आऊंगा तेरे पास, तो मैं दसदा हुन्ना कि किस तरह मैं प्यार भरे हंझू घेर के कहा सी कि काल मेरे मगर लग्या होया है, तू मेरी लाज रखी, मेरा पर्दा कजली। हाँ, शब्द स्वरूपी गुरु के जो शारीरिक स्वरूप है, जब हम रोज उसके आसपास रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो आदर भरा और सही तरीका क्या है गुरु के साथ रहने का बाहरी रूप में? हाँ भाई, सब न पहली तो बात यह है कि अगर असी तड़प जितनी पहला हुंदी है इतनी बना के रख सकते हैं, उतना भरोसा रख सकते हैं, तो गुरु के नजदीक रहन दा सेवक बहुत लाभ उठा सकता है कि उन्होंने रोज दर्शन मिलते हैं, वो दर्शनों को उत्तम समझता है। लेकिन आम तौर पर की हुंदा है कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਫਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मैं कई ऐसे प्रेमी भी देखे जो सतगुरु की बराबरी बोलते सन, गुरु की बात मनण वास्ते तैयार नहीं हुंदे सन। हुण तुसीं सोच के देख लो ऐसे सेवकों तो की फायदा उठाउणगे। लेकिन सारे ऐसे नहीं हुंदेगे। सानू हमेशा ही अगर किसी नूं मौका मिलता है गुरु के पास रहण दा, उस समय नूं सत्संगी गुनीमत समझे। भाई लहणे दी मिसाल अखां अगे लियावे, जिन्हां ने तन मन धन हर तरह नाल गुरु नानक की सेवा की। कई ऐसे कौतुक देखे जिन्हां दे विच उन्हां ने अपने आप नूं डोलण नहीं दिता, साबत दिल रहे। महाराज कृपाल सदा ही कहंदे रहे कि भी प्यारिओ सच्चाई का बीज नास नहीं हुंदागा, वो सदा हुंदी है। महाराज कृपाल नूं भी महाराज सावण सिंह के चरनां विच रहण दा मौका मिलिया, लेकिन उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਆਪਸਰੀ में गर्म हो गए कि एक दूसरे ਦੇ खून भी ਕੱਢ ਲਿਆ। तो एक ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ सेवा कराउण वाला ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘਣਗੇ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਹੈ ਜਾਂ लट मार लगेगा पिछा नहीं देखते गए, वो की खटणगे। महाराज जी कई दफ़ा जब मैं अभ्यास के अंदर बैठता हूँ तो मैं अपने दाएं कान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एक गूंज सुनता हूँ जो कि पूरी बैठक के दौरान मुझे सुनाई देती है। क्या मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ या उसको भूलने की कोशिश करूँ? क्या मैं 2 चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ? हाँ भाई, थानू नामदान के वक्त भी समझाया जाता है कि एक वक्त में एक ही काम कर सकते हो। थोड़ा ध्यान वट जाता है अगर सिमरन करने के वक्त आवाज की तरफ तवज्जो दोगे तो। हाँ, ये जरूर है कई दफा
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਫੌਰਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਗੈਰ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, 15 ਮਿੰਟ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਨਾ ਵੱਟ ਜਾਏ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀਭ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪਏ, ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਮੇ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਤੇਲ ਕੀ ਧਾਰ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧਨਾ ਅਧਿਕ ਹੈ ਸਾਧੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੋੜਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਛੋੜੀ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੱਚਤਨੀ। ਉਸ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਤੋੜੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੀੜ ਭੜਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਕਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਤਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਉਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੁਹਾਰੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਲੂ ਦੀ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪਲਟਾ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਕੜਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਅੱਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਖੁੱਲਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਮ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਆਮ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਂ ਅੰਬ ਤੋੜੇ ਆ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਢੀਮ ਮਾਰੀ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਬ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਢੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਾਂਡਾ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਸਜਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਘੁੰਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 77 ਆਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੇਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਂਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਘੁੰਡ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਡਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਏ ਗਏ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੂਬ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
कि मैं काफी साधना पहला करता रहा है। फिर बाबा बिशन दास ने जो कृपा की थी वो भी मैं दो शब्द का भेद परम तक का वो प्रैक्टिकल सी मेरे। तो जेड़े इस जगह ते महात्मा पहुंचे हुंदे है, ऐसे लोग रिद्धि सिद्धि तो कम ले लेंदे है, मानवड़ी च आ जाते है। तो मैं दसदा हुंदा कि मैनू ये आदत सी भावें कितने भी बंदे, क्योंकि सत्संग दे अंदर तां आम आउंदे सीगे, जिद्दे किते मौज उठनी, अख मिलाउणी, जमीन ते बैठिया नूं पा देना। अनेका आदमी अजे भी उत्थे गवाही देणगे भी आ कौतक देखे लोकां ने। लेकिन जद महाराज कृपाल गए, ऐसा कुछ मैं उस वक्त भी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो समर्थ पुरुष सीगा, तो मूरे सिर नवाउण च ही फायदा सीगा, सिर नवा दिता। हाँ, ये मेरा जाति तजर्बा है। मैं अपने गुरुदेव की जवानों भी ये सुनिया है कि गुरु की जिंदगी का सब तो वड्डा खुशकिस्मत वही दिन हुंदा है जिस दिन उन्होंने भी कोई इहो जिहा शिश बनया बनाया भांडा मिल जाता, उन्होंने पछाणन वाला मिल जाता है। सो सानू भी चाहिए है प्यारिओ, जो कुछ इहदे विच बोलिया गया है उहदे मुताबक सानू भी सिमरन दी महानता नूं समझना चाहिए, सिमरन करना चाहिए है और शरदा विश्वास के नाल सिमरन करना चाहिए है। आपदे जीवन नूं पवित्र बनाउणा चाहिए है। असीं जिहड़ियां अपने आत्मा मन दे उत्ते दुनिया दी तस्वीरां उकरियां होईयां हन, उहनूं बाहर कढ के गुरु की तस्वीर, उहदे स्वरूप नूं अंदर असीं जगह देनी है।